समस्त दर्शकों को ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो आम जाना जे स्वर्णाकर्षण भैरव साधना केमिति करेंगे। स्वर्णाकर्षण भैरव को मु भावुँ अधिकांश लोक जानी जो मैंने श्री विद्या सह जड़ित अच्छा, बाकी अन्य लोक मैंने जानी थी पारती न जानी थी पारती। स्वर्णाकर्षण भैरव देवता होती महात्रिपुरा सुंदरी मुख्य कोषाध्यक्ष देवता मानकर कोषाध्यक्ष हेले किए कुबेर देवता। महात्रिपुरा सुंदरी कोषाध्यक्ष जी सी हेले स्वर्णाकर्षण भैरव अर्थात तांको धन भंडार रक्षाकर्ता। कह जाए साक्षात माँ लक्ष्मी एवं कुबेर देवता उभय स्वर्णाकर्षण भैरवंकर साधना सिद्ध करथवा हेतु एते धनी श्री संपन्न हो पारछंती। जदि आमे स्वर्णाकर्षण भैरवंकर फोटोचित्र देखिबा तबे तांको हाथरू सुनार मुद्रा झरू थाए आ गोटे पाखे माँ लक्ष्मी ग्रहण करुथांती, अन्य पटे कुबेर देवता ग्रहण करुथांती। स्वर्णाकर्षण भैरव देवतांकर साधना काहींकि करा जाए? जेबे लक्ष्मी बंधन कर दिया जाइछे, जेतेबेले कहार लक्ष्मी बंधन कर दिया जाइथाए, जेते जहा कले मध्य से लक्ष्मी बंधन फिटु न थाए, जेते साधना करले भी फलित हो न थाए, धन धान्य आसु न थाए, धन संपत्ति प्राप्ति हो न थाए, रोजगार बढ़ु न थाए, से भाया क्षेत्र में स्वर्ण भैरव साधना व स्वर्णाकर्षण भैरव साधना रो साहाय्य निया जाए। तांत्रिक तंत्र विद्या द्वारा लक्ष्मी बंधन कर दियंती सत, किंतु स्वर्णाकर्षण भैरव देवता को कहीं बंधन केबे करि पारि नाहांती किंबा बंधन करि परिबे नाही। केवल स्वर्णाकर्षण भैरव नुहे बरम जेकोसी भैरव हुअंतु ना कहीं भैरव को बंधन करा जाई परिबो नाही। बरम जेते प्रकार बंधन अच्छी बुद्धि बंधन, बेपार बंधन, दुकान बंधन, वास्तु बंधन, हस्त बंधन, मुख बंधन, कर्म बंधन, ये सबू बंधन को काटिबा पाइका भैरव को ही आवाहन करिया को पड़े। आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा, आजिकल जो मैंने मंदिर तैयारी करछंती प्राय आजिकल देखुथे छोट बड़ मंदिर समस्ते जी जोठी नाई सेठी मंदिर तैयारी कर दउछंती, सेमानकर देवी देवता को सहजरे बंधन करी हो जाए। कारण पुरातन मंदिर और नूतन मंदिर भितर आकाश पातल फरक अच्छे। पुरातन मंदिर रे स्वतंत्र भैरव एवं वीरभद्र को स्थापना करा जाउथिला किंबा वीर शक्ति को स्थापना करा जाउथिला, जद्वारा मंदिर ऊर्जार सुरक्षा हो पार। आजिकल जो मैंने मंदिर तैयारी करछंती से माने मंदिर सुरक्षा पाई केउ देवता को स्थापना करा जाए से बाबद को किछि भी जानी नाहांती। तेबे से सबु विषय रे आउ केबे जानिबा। आज ये वीडियो रे स्वर्णाकर्षण भैरव साधना केमिति करा जाए से विषय जानिबा। आज जो स्वर्णाकर्षण भैरव विद्या दउची यह कालीकूल एवं श्रीकूल उभय कूलर साधना करें। केवल सेतिक नुहे वैष्णव माने मध्य करें। आपण जेकोसी देवी किंबा देवता को निजर इष्ट मानतु समस्ते ये साधनाटी को करें। आमे जो शक्तिंकर साधना करुछे ताको विषय रे जानिबा निहाती आवश्यक। मनरे केबे ना केबे गोटे साधकर प्रश्न उठिबो जे आमे स्वर्णाकर्षण भैरव साधना काहींकि करिबा, जेबे कि धन देला वाला शक्ति अनेक अछंती। यार उत्तर रे प्रथमे आग जानी रखंतु जे स्वर्णाकर्षण भैरव देवता किए वास्तव रे कि साक्षात भगवान शिवंकर राजराजेश्वर स्वरूप हेउछंती स्वर्णाकर्षण भैरव। तांकर आउ गोटे राजराजेश्वर स्वरूप अछि, तांको कहा जाय चंद्रमौलेश्वर। समस्ते भगवान शिव को कपाल धरिथिबा बाघ छाल उपरे बसिथिबा बैरागी वेशरे देखिथेबे, हेले वास्तविक शिवंकर स्वरूप ता नुहे। आमे जो ध्यानमग्न शिव को देखुचे ताहा तांकर नित्य स्वरूप नुहे। केवल जेबे माता सतींकर देहांत हला सेतेबेले ही भगवान शिव ध्यानमग्न थिले, बैरागी स्वरूप रे थिले। आमे जो फोटोरे शिवंकर चित्र देखुचे ताहा से समयर फोटो। तेबे वास्तव में शिवंकर नित्य स्वरूप कोटा? दक्षिणामूर्ति स्वरूप होउची भगवान शिवंकर नित्य स्वरूप। दक्षिणामूर्ति रूप से होउछंती आदि गुरु। संसार रे जेते विद्या बाहरी से समस्त विद्यार जनक हेले भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, जी कि परम सात्विक त्रिगुण उपरे, जी कि सृष्टि सर्जना करती। क्षण क्षणक कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णुंकर सर्जना कर दे पारती। दक्षिणामूर्ति शिवंकर राजसिक स्वरूप हेले स्वर्णाकर्षण भैरव, जी कि सृष्टिर
ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସଂହାର ଶକ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ଦେବତା, ଯିଏକି ବିନାଶ କରନ୍ତି। ହେଲେ କାହାର ବିନାଶ କରନ୍ତି? ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଜୀବମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ପୃଥିବୀ କ'ଣ ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛି? କେବେ ହେଇନି। ଏସବୁ ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ଶୈବମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାର। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ସମୟର ବିନାଶ କରନ୍ତି, କାଳର ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଜୀବର ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନର ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ବିନାଶ ତ କାଳ କରେ। ଜୀବର ଯେତିକି ପାପ ରହିଛି ତାକୁ ଯମପୁରୀରେ ଭୋଗ କରିଲା ବେଳକୁ ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ କଟିଯିବ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ନର୍କ ଲୋକରେ ରହିଯିବ। ସେଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟକୁ ରୁଦ୍ର ଦେବତା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ 50 ବର୍ଷ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ହିଁ କ୍ଲିଅର କରିକି ଜୀବକୁ ବା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଜୀବଲୋକକୁ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କଥା। ଏବେ ଆସିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା ଉପରକୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେର ଦେବତା ଏକାଠି ମିଶିକିରି ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଏକୁଟିଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ନିଜ ସାଧକକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା, ତେଣିକି ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବତୀ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜିର ମାଳା। ଯଦି ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜିର ମାଳା ନାହିଁ ତେବେ ଧଳା ହକିକର ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ପାଖରେ ଅଛି ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଧୂପ, ଦୀପ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆସନ। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା? ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଠାରୁ ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା ରାତିରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧି ଦେଉଛି ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକାଟିକୁ ରଖିବେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ନିଜେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହଳଦିଆ ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ପ୍ଲେଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକାଟିକୁ ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ। ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ। ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଆପଣ ଫଳ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, ମିଠା ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମିଠାଟା ଘିଅରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତେଲରେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜିର ମାଳା କିମ୍ବା ଧଳା ହକିକ ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦିଶୁଥିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ। କେତେ? ଦିନକୁ 47 ମାଳା, 47 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବ। ଏହି ସାଧନା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, 47 ମାଳା ଜପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସକାଳେ ଅଧା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧା, 2 ବେଳା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରାତିରେ 3 ବେଳା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ସାଧନାରେ ଦିନକୁ 47 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମାନ ବିଧିରେ ଗୁଟିକାଟିକୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ 21 ଦିନ ହେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପର, ସେଇଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁଟିକାଟିକୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜର ଯଦି ଦୋକାନ ଅଛି ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସାଧକ ନିଜେ ଗୁଟିକାଟିକୁ ସୂତାରେ ଲଗେଇକିରି ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। 21 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା 5 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁକା ଜପ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଊର୍ଜା ରହିବ। ଆଉ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଫସିକିରି ଅଛି ତେବେ ସେଇଟା ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ଫେରାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେବେ। এই ଯେଉଁ ସାଧନା ଚାଲିବ, এই ସାଧନାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅରୁଆ ଖାଇବେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ।
ଏକାଦଶୀ ଯଦି କେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଇଥିବ, ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥିବ, ସେଦିନ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ସାଧନା ସମୟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ହିଁ ସାଧନା ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁକା। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ନଖରେ ଭୂମିକୁ ବିଦାରିବେ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରୁଟି ଖାଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇକିରି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘିଅରେ ତିଆରି ପରଟା ଖାଇପାରିବେ। ଭାତ ଅରୁଆ ଖାଇବେ, 2 ଟାଇମ୍ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା 3 ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ହେବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ଘିଅରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ଚୁଟି ନଖ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାଟିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ବେଇମାନି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟ କଥା, କାହାରିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ଏ ସାଧନାଟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନୁଇନ୍ ସାଧନା, ଯେଉଁଟା କାମ କରେ।